السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے مدثر اور آپ دیکھ رہے ہیں مدثر شہزاد یوٹیوب چینل۔ دوستوں آپ سب کو اپنی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں سیکنڈ ایئر اسٹیٹس کے والے سے چیپٹر نمبر 10 ہم نے نارمل ڈسٹریبیوشن ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا۔ اس کے کوشچن کا 6 کا اے پارٹ ہم نے پچھلی ویڈیو میں کیا تھا، 6 بی کا فرسٹ پارٹ جو ہم نے کیا تھا، یعنی کہ یہ 6 اے کا 6 بی ہمارے پاس یہ 6 اور جس کا بی پارٹ جو کہ بہت امپورٹنٹ تھا، موسٹ امپورٹنٹ، اس کا ہم نے یہ فرسٹ پارٹ کیا تھا جو کہ 10th پرسنٹائل ہمارے پاس ہے 0.10 کے ساتھ ہم نے جو کیا۔ تو اس کے بعد سیکنڈ پارٹ ہم آج کرنے والے ہیں 19th پرسنٹائل ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں، کیونکہ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن میں سن رہا ہوں کہ آپ کے پاس نہیں آ رہی، تو آپ چینل کے بیل آئکن کو کلک کر کے اس کے اوپر جو آل نوٹیفیکیشنز کا بٹن ہے اس کو پریس کریں، پھر آپ کے پاس جو ویڈیوز ہیں وہ ریگولر اپڈیٹس آئیں گی، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ نے کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں نے میو لکھ لیا 30، اس کے بعد سگما لکھ لیا 10، کیونکہ کوشچن میں دیا گیا تھا پہلے ہی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میو 30 دیا ہوا سیکنڈز میں دیا ہوا، اس کے بعد اس میں دیا ہوا سگما 10 وہ بھی سیکنڈز میں دیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کیا مطلب کہ 90th پرسنٹائل نکالنی ہے۔ پچھلے کوشچنس کی طرح اگر آپ بات کی جائے تو ویریبل ہم اے یوز کر لیتے تھے، لیکن اس میں ہمیں چلیں پوائنٹ جو ہے وہ ہم مطلب کہ ایک یوز کر رہے ہیں اے کا، جو کہ 19th پرسنٹائل کے ہم ایکول کریں گے تاکہ اس کوشچن کو آسانی سے سولو کیا جا سکے۔ پچھلے کوشچن میں ہمیں مل جاتا تھا اس طرح کا پوائنٹ جو کہ اس کو بتا دیتا تھا کہ اس طرح کا کوشچن سولو کرنا ہے، مطلب کہ اس کے لیے یہ رولز ہیں، یہ مطلب اس میں چیزیں بتائی جاتی تھیں، لیکن اس کوشچن میں نہیں ہے۔ تو اس میں آپ یہ چھوٹی سی لکھیں گے، لیٹ خود سے لیٹ کریں گے اے کو کس کے ایکول کرنا ہے 19th پرسنٹائل جو اس نے کہا ہوا ہے، آپ معلوم کریں لیٹ اے بی دا پوائنٹ دیٹ ہیز 19th پرسنٹائل، مطلب اے کو ہم نے وہ پوائنٹ کنسیڈر کیا ہے جہاں پر 19th پرسنٹائل آتی ہے، تو یہ جو اے کا ہمارے پاس ایکول آنسر آئے گا یہ ہمارے پاس 19th پرسنٹائل کے ایکول ہوگا۔ تو بیسیکلی یہ چیز ہے۔ دوسری چیز آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی ہمیشہ کہ جب بھی پرسنٹائل کا کوشچن آتا ہے تو کوئی بھی ویریبل جب ہم چوز کرتے ہیں تو اس کو ہمیشہ گریٹر دین میں رکھتے ہیں، یعنی جب ہم نے پی لکھا اس کے بعد یہ گریٹر یہ ایکس جو لکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ایکس کی ویلیوز آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو نیکسٹ بتاؤں گا کہ اس میں جو ایکس کی جگہ ہم ویریبل پٹ کرتے ہیں، یہ ویریبل خود نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم ویریبل ایز اس کو ویریبل کنسیڈر ابھی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ چیز لکھنی ہے، گریٹر دین کا سائن لگانا ہے آپ کو، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمیشہ آپ نے گریٹر دین کا سائن لگانا ہے، ایکول رکھنا ہے 0.90۔ اب 0.90 کیسے لکھا ہے، یہ اے کو ہم نے گریٹر کیسے کیا، جب بھی یہ مطلب کہ منہ کھلا تو اس کے آگے یہ جو پین بنا ہوتا ہے یہ ہمیشہ گریٹر دین ہوگا جب یہ منہ کھلا ہوگا، جب یہ منہ اس طرح بند ہو جائے گا تو یہ آگے جو چیز ہوگی یہ اسمالر دین ہو جائے گی، تو یہ اس کے آگے منہ کھلا ہوا ہے اے گریٹر دین ہے، جس کے اوپر منہ بند ہے یہ پیچھے والا ایکس جو لکھا ہوا ہے یہ ہمارے پاس اسمالر دین ہے، یہ ہمارے پاس گریٹر دین اس لیے ہم نے کیا، یہ ہمیشہ آپ نے گریٹر دین کرنا ہے، یعنی اس کی طرف اس ویریبل کی طرف منہ کھول کے رکھنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ہمارے پاس گریٹر دین ہے، اور ہمیشہ جب پرسنٹائل کا کوشچن آتا ہے تو آپ نے اس کو گریٹر دین رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب 0.90 آپ کے پاس جو موجود ہے چیز، اس کو آپ نے جو ہے لکھنا ہے 0.90 کیا چیز ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 19 پرسنٹائل ہے، تو اس نے خود ہی یہاں پر ایکس دیا ہوا چھوٹا سا، اگر آپ کو نظر آ رہا ہو، امید ہے کہ نظر تو آ رہا ہوگا، 0.90 لکھا ہوا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے 0.90، یہی آپ نے اس کو ایکول رکھنا ہے اور اے کے پوائنٹ کے ایکول رکھنا ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں آگے آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے۔ 0.90 تو آپ نے لکھ لیا، اس کے بعد اب آپ نے آ جانا نیچے، اور اب آ جاتا ہے ہماری گولڈن ویڈیوز جو ویلیوز ہمارے پاس، اس کا کام سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اسکرین شاٹ لے لیں، میں نے ہر ویڈیو میں آپ کو کہتا ہوں تاکہ یہ آپ کو ٹائم آپ کا سیو کر سکے، امید ہے آپ نے لے لیا ہوگا اسکرین شاٹ۔ تو نیکسٹ چلتے ہیں، نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے لکھنا ہے یہاں پر پی لکھنے کے بعد اب ایکس کس کے ایکول ہوتا ہے، یہاں پر دیکھیں ایکس کس کے ایکول ہوتا ہے، ایکس مائنس میو اوور سگما، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہاں پر اس ایکس کی جگہ نیچے لکھنا ہے ایکس مائنس میو اوور سگما، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ سائن آپ نے ویسے ہی لگا دینا ہے، اور ادھر ایک لائن لگائیں، یہ ایکول کا ایکول ایسے ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہ لائن اس لیے لگائی ہم نے، یہ پہلے ایکس کی جگہ یہ لائن تھی، اے کی جگہ یہ لائن ہے، اب یہ ایکس کی جو ہمارے پاس ویلیوز ہیں تینوں آ چکی ہے، ایکس بھی آ چکا ہے، میو بھی آ چکا ہے، سگما بھی آ چکا ہے، لیکن جب آپ اس کو اے کے ویریبل کی جگہ پٹ کریں گے تو اس کی ویلیوز پٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس ایکس کی جگہ ادھر کیا چیز ہے، یعنی ادھر ایکس کی جگہ یہ چیز تھی، ادھر اب یہ جو ادھر آیا ہے تو ادھر اس کے اوپر والی لگے گی، تو اے ادھر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اے کے آنے کے بعد یہاں پر یہ جو مائنس ہے یہ 7 آ جائے گا، یہ میو ہمارے پاس کیا 30 ہے تو یہاں پر 30 آ جائے گا، یہ نیچے کیا ہمارے پاس سگما ہے تو سگما ادھر کیا 10 تو ادھر 10 آ جائے گا، ایکول کیا ہے 0.90 جو کہ ہمارے پاس پہلے سے ہی موجود ہے، ٹھیک ہے 0.90 آپ کے پاس موجود ہے۔ سمپلی اب کیا کرنا ہے، پی لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے کرنا ہے ایکس مائنس میو سگما کو شارٹ کر دینا ہے، ایکس مائنس میو سگما کس کے ایکول ہوتا ہے زیڈ کے، تو آپ نے ڈائریکٹ یہاں پر جو ہے لکھ دینا ہے زیڈ، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ نے زیڈ لکھنا ہے۔ اب آپ نے یہ سائن ادھر ایسے لگا دینا ہے مائنس 30 اوور سگما، آپ ویسے ہی رکھ سکتے ہیں، اوپر نیچے 10 لکھیں 0.90 آپ جو ہے لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے لگانا ہے تھیورم آپ نے کیسے چوز کرنا ہوتا ہے، میں نے آپ کو ہر ویڈیو میں بتایا ہے، گریٹر دین اور لیس دین دیکھتے ہیں، جس کی طرف منہ کھلا ہوتا ہے وہ گریٹر دین ہوتا ہے، جس کی طرف منہ بند ہوتا ہے چونچ بند ہوتی ہے وہ ہمیشہ لیس دین ہوتا ہے، تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے
a माइनस 30/10 a माइनस 30/10 ये हमेशा किसकी वेरिएबल की वैल्यू a की, ये भी वैल्यू a ही होगी, ये भी a होगी, यानी a माइनस 30/10 ये पूरा a लिखा हुआ है। तो आप ऐसी वैल्यू देखें जिसमें a बड़ा हो, ये a जिसकी तरफ मुंह खुला होता है ये हमेशा बड़ा होता है, ये इसकी तरफ मुंह खुला हुआ है। यही वेरिएबल अगर ये चीज़ है तो यही चीज़ हमारे पास यही लगेगी, चाहे नीचे भी आती रहे, क्योंकि यही चीज़ जो नीचे आती है a माइनस 30/10 सिर्फ a की वैल्यू चेंज हुई है, a नहीं चेंज हुआ, ठीक है। a की हमने जगह वगैरह कोई भी चेंज नहीं की, a माइनस 30/10 उसी जगह पे है, a की जगह पे, ठीक है। जब ये a बड़ा है हमारे पास जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है तो हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, फाई a, ये आप देख सकते हैं a लिखा हुआ है, ठीक है, a की वैल्यू। जब यहाँ पर आप फाई एक दफ़ा लिख लेंगे तो आपके पास जब ब्रैकेट में a लिखना है वो a की जगह a की वैल्यू लिखेंगे, यानी a है ये वाला a, उसकी जगह क्या वैल्यू है ये a माइनस 30/10 a माइनस 30/10। अब a माइनस 30/10 ये पूरी एक वैल्यू है, ठीक है। आपने यहाँ पर लिखना है a माइनस 30/10 ये पूरी एक वैल्यू थी, 0.90 आपने वैसे ही लिख देना साथ। अब आपने एक अच्छा सा काम करना है, वो ये करना है आपने कर देना फाई को दूसरी साइड पे। फाई दूसरी साइड पे कैसे होगा, जब a माइनस 30/10 लिखेंगे ऑटोमेटिकली तो ये फाई जब दूसरी साइड पे हमेशा जाता है तो फाई हमेशा क्या हो जाता है, इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब होता है -1 आपने साथ मतलब सुपर स्क्रिप्ट जिसको आप कह सकते हैं ऊपर करके आपने जब लिखना होता है और ब्रैकेट में हमेशा लिखना होता है 0.90, जो भी इधर वैल्यू होगी वो आपने ब्रैकेट में लिखनी है ताकि पता चल सके ये मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर इसके साथ की वैल्यू है, ठीक है। ये आपने लिख लेना है और इसको इधर ही रहने देना, ठीक है। अब आपने देखना होता है हमेशा जब इन्वर्स होता है उसको अलग टेबल में देखते हैं, जब ये -1 नहीं होता है यानी इस तरह होता है तो इसको अलग टेबल में देखते हैं, ठीक है। अब इन्वर्स के लिए जो कि -1 है इसके लिए मतलब कि टेबल नंबर 10 इस्तेमाल होता है, और टेबल नंबर 10 में साथ मतलब मेंशन भी किया होता है कि ये इन्वर्स का जो इन्वर्स स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास मौजूद है, तो इससे आप निकाल सकते हैं। ये देखिए इन्वर्स लिखा होता है, टेबल नंबर 10 इन्वर्स लिखा हुआ है। इसमें हमने क्या चीज़ देखनी है, इसमें हमने देखना है 0.90। पहले आपने देख लेना है कि पॉइंट के बाद कितने वर्ड्स हैं, यानी ये पॉइंट है, इसके बाद 2 वर्ड्स हैं 9 और 0, ठीक है, 2 हैं। अगर 3 हो तो वो फिर कॉलम ऊपर जो बने होते हैं इनमें देखते हैं। इसमें अगर 1 होगा तीसरे नंबर पे, यानी अभी मतलब कि 9 0 ये 2 है, ठीक है। 0 के बाद एक और वर्ड भी कोई होगा उसको ऊपर देखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी होगा एट साउंड, ठीक है, मतलब कि 9 तक ही होते हैं। 0 के बाद 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, जो भी हो उसको यहाँ पर देखेंगे। और अभी जो लिखा हुआ 0.90 इसको ऐसे देखेंगे मुख्तलिफ लाइन में। 0.90 है तो अभी 0.00 है, उसके बाद 0.34 है लास्ट। आप अब नीचे चलते हैं, 0.74 है लास्ट, इसमें भी नहीं है। 0.90 हमें चाहिए, 0.90 चाहिए, तो 0.90 हमारे पास ये मौजूद है 0.90। उसके बाद हमारे पास क्या है 1.2816, ठीक है। ये हमारे पास पिछली वीडियो में भी इसी तरह का ये आया था, इस वीडियो में भी हमारे पास यही आया है, ठीक है। हमारे पास क्या है 0.90 को हमारे पास जो आंसर है वो है माइनस में 1.2816, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। उसके बाद अब आपने सिंपली क्या काम करना है, उसमें एक दफ़ा मैं फिर आपको बता दूं कि आपने जो है वो क्या चीज़ करनी है ताकि मसला ना हो जाए। हमारे पास 1.2816 हमारे पास जो है माइनस में नहीं है, ये मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू है, यानी 0.90 क्या है हमारे पास 1.2816 हमारे पास आया ये था, लेकिन वो इन्वर्स में शायद हो सकता था, इन्वर्स में था, इसके साथ इन्वर्स नहीं है यानी माइनस नहीं है, इसके साथ 1.2816 आपके पास जो आंसर है वो है, ठीक है। 30/10, ठीक है। अब आपने सिंपली करना इसको ख़त्म करने की कोशिश करनी है। a-30 को नीचे ले आए, 30 ले आए, इस जो 10 है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये इसके नीचे है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इक्वल की दूसरी साइड पे जब वैल्यू जाती है तो अपोजिट हो जाती है, उसका रिएक्शन चेंज हो जाता है। 10 है तो इसको हम मल्टीप्लाई में कर देंगे, इधर आके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1.2816, ठीक है। इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो a-30 लिखा है उसके बाद आपने इसको माइनस करना है 10 मल्टीप्लाई 1.2816। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टाइम सेव करने के लिए मैं आपके लिए लिख के रखा हुआ है 12 पॉइंट, उसके बाद आपने लिखना है 816 आपने लिख लेना। उसके बाद आपने इसको सिंपली मल्टीप्लाई प्लस कर देना दूसरी वैल्यू को जो कि आपके पास a लिखा हुआ है, इस वैल्यू को इधर ले हमेशा वैल्यू जो लेके आनी है पहले ये वैल्यू रखनी है जो दूसरी साइड से आती है। ये 30 है दूसरी साइड पे जाएगा ना इक्वल के, तो ये पहले रखना है यहाँ पर, ठीक है। अब इधर जो भी वैल्यू होती है हमेशा उसके जो लेफ्ट साइड पे साइन होता है, यानी उससे इस साइड पे जो साइन होता है उल्टे हाथ पे वो हमेशा उस वैल्यू का साइन होता है। यानी ये 30 है, 30 के उल्टे हाथ पे क्या कौन सा साइन है माइनस का। जब ये इक्वल के दूसरी तरफ जाता है तो ये प्लस हो जाता है। इधर हमने प्लस इसलिए नहीं लिखा, कोई भी वैल्यू होती है उसके साथ हम कुछ भी नहीं लिखते, इसका मतलब है कि उसके साथ प्लस मौजूद है, ठीक है। उसको जब चेंज करते हैं तो वो माइनस हो जाता है, ठीक है, दूसरी साइड पर। अब इधर हमारे पास क्या है
प्लस है। जब इस तरफ आएगा तो हमेशा ये वैल्यू जो इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी। इसके साथ पहले ही इसका जो आंसर आया था इसको हमने इक्वल किया था, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर है हमारे पास, ये आंसर ठीक है 12.816। तो इसको हमने पहले ही प्लस मौजूद था तो प्लस लगा हुआ इधर ही, 30 हमने कर दिया फिर प्लस कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा ए का आंसर, ठीक है। ए हमारे पास इधर आ गया। अब इसको 30 को हमने प्लस कर देना है 12 के साथ, 12.816 के साथ, तो आपके पास जो सिंपली आंसर आएगा वो आएगा 42.816। सीधा सीधा सा हिसाब है, मतलब 30 और 12 जो 42 हो गया, 816 पॉइंट के बाद जो है वैसे ही आ गया। अब इसको भी लिखने का तरीका वही है आपको, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि इसको लिखने के 3 तरीके हैं। एक तरीका है, एक इसको आप जो लिख सकते हैं एक्स लिखा होता है ना, 0.90 भी होता है, ठीक है। 0.90 कौन सा, मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। आपने यहाँ पर जो है वो देख लेना, यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ 0.90 आपके पास जो लिखा हुआ मौजूद है ना, इसको आप इक्वल रख सकते हैं क्योंकि इसने इसी तरह वैल्यू जो है पूछी है। 0.90 एक्स के आपने नीचे सबस्क्रिप्ट में जो है लिख के इसके बाद ए के इक्वल कर देना 42.816। जब ये चीज़ लिखेंगे उसके बाद एक और चीज़ आप साथ मेंशन ज़रूर करें, वो ये है कि सेकंड्स, क्योंकि इसका क्वेश्चंस के म्यू भी हमें सेकंड्स में मिला था, सिग्मा भी सेकंड्स में मिला था, इसका आंसर भी सेकंड्स में आना चाहिए। तो ये हमारे पास लास्ट में आंसर आ चुका है, ठीक है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जल्दी आएंगे। वीडियो के लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।